मैं चाਹੁੰਦਾ ਸੀ कि थोड़े थोड़े कुछ दिनों बाद मैं थोड़े नाल कुछ गल्लां करा और दसा कि हालात की ने, क्योंकि सारे दे मन च बड़ा फिक्र है कि दुनिया की हो रहा है। हुण दुनिया के हालात थोनों पता ही है, बहुत हालात अच्छे नहीं। समा कैनेडा अमेरिका दे विच 7,84,000 बंदियां नूं करोना होया है और उन्हां दी 42,000 मौतां ने। यूके दे विच साढ़े 1,24,000 करोना केसिस ने ते 16,500 मौतां ने। तो ये हालात अच्छे नहीं, सारी दुनिया के अं आंकड़े आ रहे हैं जिथे तुसीं जाओ। हिंदुस्तान क्योंकि असी लॉकडाउन मुल्क दे विच पहला कीता सी और पंजाब ने कीता सी, तो साढ़े 17,600 साढ़े करोना केस ने। देखो आबादी अपनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद इन्ने ही केस ने और 560 साड़ियाँ मौतां हुई ने। ये विचों पंजाब असी इस वेले कुछ बचे हुए हैं कि 244 अपने केस ने और 16 साड़ियाँ मौतां हुई ने। सो ये जड़ा कुछ हो रहे हैं, ये असी मेरा ख्याल हिंदुस्तान और पंजाब दे विच ये अर्ली लॉकडाउन जड़ा सी करता सी उहदा असर पे है। उसका मतलब ये है कि अगर आप अपने आप नूं जो दस्या गया है, अपने घर च आपां बैठिए, अपने हत्थ धोइए जो डॉक्टर वगैरह कहते हैं, तो अपने जिहड़े आंकड़े ने इन्हां च होर भी सुधार आ सकदा है। काफ़ी दिनों तो ये सानू खबर आई सी कि साढ़े कई लोग 2,000 तो उपर के करीब हजूर साहब दे विच नंदेड़ दे विच उत्थे फसे हुए हैं। तो असी पहला कोशिश की सी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सानू इजाजत देवे ताकि असी इन्हों उन्हों का प्रबंध करिए उरे लियाउण दा। उदों उत्थों जवाब मिलिया सी कोई एक स्टेट तो दूसरे स्टेट ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इजाजत नहीं दे रही। यही तरीके नाल होर भी सूबे दे विच साडे बंदे फसे हुए हैं। तो मैं अज फिर होम मिनिस्टर साहब नाल गल करना चाहुंदा, क्योंकि मैनूं खबर आई सी कि शायद वो इजाजत देना चाहुंदे ने, लेकिन अज ताईं मेरी हुणी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उदय ठाकरे जी नाल गल हुई है। वो कहते इजाजत नहीं मिली और तुसीं होम मिनिस्टर नाल बेशक गल कर लो। तो मैं अमित शाह जी नाल फिर दोबारा गल करांगा कि ये हुण इन्नी देर दे एक जगह बैठे ने, टोटल उन्होंने क्वारंटीन पीरियड भी खत्म हो गया, किसी को कोई कोविड उत्थे होया नहीं। तो अगर वो आ जान तो चंगा होएगा। बेचारे उत्थे उत्थे फसे जेडे बैठे ने, कोई काम नहीं करते, बस ऐसे ही एक किस्म की तंगी हो है। इसी तरीके नाल होर सूबों में भी साढ़े लोग उत्थे किते किते फसे ने। मैं सिर्फ सारे मुख मंत्रियों को एक बेनती करना चाहुंदा है कि जैसे असी अज मैनू पटनायक जी का टेलीफोन आया सी, उन्हों के बंदे साढ़े कोल इत्थे हैगे बड़े, थोड़ी ममता बैनर्जी का आया सी कि उन्होंने बंदे बंगाली उरे बड़े बैठे ने और तुसीं उन्हां दा ध्यान रखो। असी वो तो भी समा इवें भी कह रहे थे कि सानू दसो असी किस किस्म का तुहानू कोई इत्थों थोड़ी मदद कर सकते हैं। मैं उन्होंने कहा साढ़े बंदे ने, तुसीं बिल्कुल ना फिक्र करो, किसी चीज़ की सानू लोड़ नहीं। असी आप ही उन्होंने जैसे असी पंजाबियों सामने असी थोड़े बंदियां भी इसी तरीके नाल सामांगे। तुहानू लोड़ नहीं, उन्होंने रोटी सब कुछ रह सब कुछ असी देवांगे और असी वो कर रहे हैं इस वेले। वो भी मैं उन्होंने बेनती कर रहे हैं कि वो भी साढ़े जिहड़े पंजाबी उत्थे किते फसे हुए हैं उन्हों की भी प्लीज़ बड़ी जिस तरीके नाल तुसीं उन्हां दी मदद कर सकते हो, उन्हां दा रोटी पानी इंतजाम, उन्हां दे रहश की जगह दे सको, ताकि जब ताईं ये करोना चलता है और वो वापस घर नहीं मुड़ सकते, उन्हां दी कोई उत्थे कोई रहन की कोई जगह और रोटी का प्रबंध तुसीं कर दिओ साडे वास्ते। कुछ दिन पहला मैं एक कमेटी बिठाई सी 20 मैंबरां दी कि मैनूं दसन कि किस तरीके नाल असी इस लॉकडाउन तो आप छुटकारा पा सकते हैं। फेजेज करिए आप इस थोड़ा थोड़ा करके जिस तरीके नाल वो सजा देंगे ने। और मैनू पता लग्या कि वो तैयार है रिपोर्ट और परसों ताईं मैनू वो दे देंगे। फिर मैं थोनों आप अपने सामने थोड़े सामने मैं गल्लां नूं रखांगा कि किस तरीके नाल आपां निकल सकते हैं। लेकिन एक गल याद रखना पऊ, जिस दिन ये लॉकडाउन लिफ्ट करेगा, कर्फ्यू असी लिफ्ट करांगे, थोनू खास करके अपना बचाव करना पऊ। खास करके जिहड़ियां थोनू गल्लां दसियां ने वो थोनू करनियां पैणगीਆਂ। नहीं ये हो कि जिहड़े आंकड़े अपने घट ने ये बढ़ते जाणगे। तो मैं थोनू पहला ही शुरू च ही थोनू दसना चाहुंदा कि असी करांगे
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਆਈ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅੱਜ 3,90,000 ਲੱਖ ਟਨ ਆਪਣੇ ਮੰਡੀਆਂ ਚਾਹੀਏ, तो तकरीबन पिछले साल नालों दुगनी। और ये रोज़ ही यहीं चल रहा है। और इस वेले साड़ी टोटल अराइवल 12,09,000 टन अपने कोल कणक पहुँच चुकी है मंडियां दे विच, और उसकी खरीद हो चुकी है। तो ये फसल तो तुहानूं वधाई होए, क्योंकि तुसीं हिम्मत की है और पिछले साल नालों अपना झाड़ ज़्यादा निकलिया। और मैं पूछा सी किसी जिमीदारा मंडी के कि कितना थोड़ा आ रहा है, कहते जी 52-54 साढ़ा आ रहा है क्विंटल। तो ये बड़ा अच्छा होया। और वह सारे का असर ये पिया कि एक बंपर क्रॉप पंजाब के आ रही है। थोड़ी आमदन बढ़ेगी और देश का अन्न बढ़ूगा। ये जी हुण अपनी बाढ़ी लग रही है, वो तो बाद आम तौर पर तो आप कणक दा मुੱਢ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗ नहीं ਲਾਉਂਦੇ। लेकिन ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੂਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਤਕੀ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਦ ਘੱਟਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੇਫੜੇ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਢਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਣਕ ਦੇ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਵਿਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਕੋਵਿਡ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਖ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਦੇਖਣਾ ਪਊ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜੂੰਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਦਵਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਮਿਲੋ, ਦੂਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬਣੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। 2 ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੁਕੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊ ਅੰਤ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪਊ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਾਲ
ਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਰਸਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੈਸੇ ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾ ਲਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੰਮ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਢੀ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਸਵੇਰੇ ਸਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.